सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारी लिखी। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। जेटा जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तुम कराही तिहा हूँ करी वखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। धनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद नीकी खटानी। जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहु तेरे। तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मन तानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बेलानी। अलंकार मिल थैली हुई है, तांते कनक बखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहद बानी। कहो नानक निश्चल कर बांधियो, गुर कीयो बंदानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहद बानी। कहो नानक निश्चल कर बांधियो, गुर कीयो बंदानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुची कायनात एक दा ही पसारा है। जितनी भी असी अपनी अख की दृष्टि नाल संसार नूं तकदे हां, ये सब कुछ उस करते पुरख की रचना है। इत्थे बस नहीं, उस रचना नूं बना के आप इहदी संभाल भी करता है। इहदे तो जाणू है, वाकफ है। मनुख के जीवन अंदर दुख अते सुख इहदे जीवन की घाड़त करते हैं। पर अक्सर मनुख दुखों वेले या सुखों वेले जिस एक नाल जुड़ना चाहिए उहदे दर तो विछड़ जाता है। तुसीं कदे देखियो, सुखां विच भी असीं अपने दुनियावी सज्जणा मित्रां नूं इकट्ठे कर लैने हैं, दुखों विच भी असीं आसां उन्हां तो रख लैने भी शायद ये मेरे किसी दुख की घड़ी विच सहाई होवेगा। हुंदा की है, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। लागू होई दुश्मना साख पी भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। जीवन पेंडे अंदर वो सहारा चाहिए है जिहड़ा मेरा सदैव दा साथी होवे, सदा दा साथी होवे। हजूर कहने भी वो इक्को ही है, एक तो बिना नहीं। एक पल में रोक के थोड़ा ध्यान दिवाना चाहना है।
बड़ी बारी तुहाडे चरनां विच बैठ के अर्ज करीदी है, गुरु नूं जिहड़ी गल बहुत प्यारी लगदी है, बहुत ज़्यादा प्यारी, उहने एक ते जोर दिता है। गुरबाणी विच अणगिणत ऐसे बचन ने जदों एक ते जोर दिता होया, क्योंकि संसार उलझिया पिया सी। कोई किसी देवी देवते की आस रखी बैठा सी, वो मेरा दुख सुनेगा। कोई इसलिए सी भी धरती ते जदों पाप पसारा हो जाता है, कोई रब्बी आत्मा आउंदी है। गुरमत ने किड्डे प्यारे बोल बख्शिश किए, कहंदे एक रब ते भरोसा बना लै, एक निरंकार ते भरोसा बना लै। उन्हें तेरी पैदाइश की है, वही तेरी संभाल करदा है, उसे दे निजम नाल सारा कुछ संसार चलता है। गुरबाणी विच बड़े प्यारे ऐसे बोल ने। आ सुखमनी साहिब की बाणी का बचन एक बारी कोशिश करो जे घर जाके गिणियो, इको ही बचन विच 13 बारी, इको ही बचन विच 13 बारी मनुख नूं समझाया भी तू एक नाल जुड़। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मन आ, एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप। कहते चारे पासे झात मार के तो देख, तेनू कोई दूजा दिसेगा नहीं। सारे पासे एक दा ही पसारा है। इतने बचन कहने के बावजूद भी मनुख का एक ते भरोसा नहीं बनता, एक ते यकीन नहीं बनता। हजूर की बाणी विच एक बड़ा प्यारा बचन होर चेते विच रखियो। साहब आखते ने, कहते अंतरजामी करने हारा, सोई खसम हमारा, निर्भव भय गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। जे पैदा एक ने कीता है, संभाल एक रहा है, दुनिया के दुख सुख की कहानी एक दे कोल है, फिर मना तू क्यों भटकदा है। एक भट्टां दा बचन गुरु अमरदास जी के बारे में है। कहंदे तैनू लोग अमरू निथावां कहंदे सन, किहड़ी इहो जी बख्शिश दे पात्र बने हो। अज निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह बन गए। भट्ट जी उन्हां दा जवाब देंदे ने बड़ा प्यारा, ते पढ़ियो एक, मन रखियो एक, कर एक पछाणियो, नैन बैण मुँह एक। कहंदे तेरे बोलां विच, तेरियां अखां विच, तेरे मन विच दोए ठौं ना जानियो, तू दूजा कोई किसी नूं समझिया ही नहीं। नैन बैण मोह एक, एक दोए ठौं ना जानियो, तू एक तो बिना कोई समझिया ही नहीं। सुपन एक, प्रतख एक, तैनू सुपने भी एक दे आउंदे ने। तैनू कदे सुपना भी आउंदा, सुपना भी एक रब दा ही आउंदा, दूजे दा नहीं आउंदा। सुपन एक, प्रतख एक। जदों तेरे जीवन विच देखने एक समय लीनो, तू एक विच ही लीन होया। 30 एक अर 5 सिद्ध, 30 दिनां विच अते 5 तत्तां विच। तैनू इको ही लगदा 35 ना खीणो, अखरां दे विच भी 35 अखरां विच भी तैनू एक ही लभदा। तू किड्डा गुरु अमरदास रब नाल जुड़ गया। तू अखर पढ़े तैनू इको ही दिसदा है, तू कुदरत नूं वेखे तैनू इको दिसदा है। तेरियां अखां ठीक है, तेरे बोलां ठीक है, तेरे मूँह ठीक है, तेरे सुपनियां ठीक है, तेरे जागण ठीक है, तेरे प्रतख भी ठीक है। केवल एक ही है, दूजा नहीं। कहंदे सच करके जानियो, इको इको कीते लख। कहंदे तैनू ये प्रतीत होंदा है भी एक तो ही सारे जीवां दा लखां जीवा बने हुए ने। लखों अलख
ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਲੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀਚ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਬਾਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਰਜ਼ਾ ਥੀ ਨਿੰਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ਕ ਤਿਆਰ ਰੋਜ਼ੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਣ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਧਾਰ ਰੋਜ਼ੀ। ਬਾਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਹਾਰ ਆਪ ਦਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਾਗੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ। ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਨਿਦਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਆਸਿਫ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ
ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੂ ਸਕਾਂ। ਹੀਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵਾ ਪੱਕੇ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਓ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। काहूँ को भरोसो जमीन को जमाने बीच, काहूँ को भरोसो जोर चाकरी जहाज पै। किसी नूं जमीनां जायदादां दा माण है, किसी नूं अपने चलदे जहाजां दा माण है। काहूँ को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत, काहूँ को भरोसो कुटुंबी करे काज पै। किसी नूं ये भरोसा मेरे बड़े 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 लोकां नाल लिंक ने, बहुत मेरी उच्ची पहुँच है। किसी नूं ये भरोसा है, किसी नूं ये भरोसा मेरे तो बच्चियां ने काम चुक लिया, हुण किस गल दा डर है। काहूँ को भरोसो देवबानी और पारसी को, किसी नूं ये भरोसा भी मैनूं ज़ुबानां कई आउंदियां ने, देवबानी आउंदी है, पारसी आउंदी, अरबी आउंदी, फारसी आउंदी है। किसी नूं ये भरोसा। काहूँ को भरोसो संत गिरी की मजाज पे, किसी नूं इसे गल दा भरोसा भी मैं संत बहुत वड्डा है। काहूँ को भरोसो चोर चातरी चलाखी चोक, किसी नूं अपनियां चलाखियां दा ही माण है, मैं चलाक बहुत है। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, कहंदे किसी नूं किसी गल दा नहीं भरोसा है, किसी नूं किसी गल दा भरोसा है। गुरबाणी भी तर्जमानी कर दी, किसी की कोई कोए मंझ निमाणी एक तो, मेरा तो निमाणी का आसरा केवल तू ही है सच्चे पातशाह। तो प्यार वालिओ, मैं बेनती करा, गुरु घर विच हुंदा कीर्तन, गुरु घर विच हुंदी कथा विचार, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। इनू दिलचस्पी ना मनियो, ना इनू वक्त पूरा करन ते लायो बई मैं बैठना ही अद्धा घंटा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। इनू ये सोचियो, मना अज तू अपने मन नूं धोण चले हैं, मना अज तू भरोसा पक्का करन चले हैं,
ਮਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਹਿ ਬਾਖਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਹਿ ਭਗਤੇ ਨੇ ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੱਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ, ਐਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇਰੀ। जी की एक ही पैमानी, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। जिन्हें तेरा तन बनाया। देखो कदे डॉक्टर नूं पुछ के वो किन्नी किन्नी लमेरी जिंदगी पढ़ते ने, सिर्फ एक बॉडी का एक अंग का स्पैशलिस्ट बनता। वो किन्ना लम्मा समा पढ़ते। आप बच्चों को वेखने जी की बनना है। इस बच्चे ने आई स्पैशलिस्ट बनना, ने ब्रेन स्पैशलिस्ट बनना, ने किडनी स्पैशलिस्ट बनना। किन्नी लम्बे समय की पढ़ाई, एक एक अंग का स्पैशलिस्ट बने। वो मेरे मालक ने जिहड़ा कारखाना बना के तैनूं दिता, वो बंदिया तैनूं यकीन नहीं उस रब ते?
जिसका तन, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ। मैं कहना तन ਦੇ भी डॉक्टर मिल जाएंगे, पर ਤੁਹਾਨੂੰ मन ਦਾ डॉक्टर नहीं मिलना। मनोविज्ञान हालांकि दुनिया 'ਚ ਇੱਕ बहुत ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ है, पर वो तेरिया गल्लां तो ही अंदाजा लाउंदा तू किहड़ियां गल्लां तो परेशान है। उन्हां दियां चंद गल्लां दूजी ओपोजिट दस दिंदा है। गल इन्नी की है, पर जे तू चाहे ना तेरा मन अमृत पीण लग जाए, तेरा मन रब नाल जुड़ जाए, तेरा मन जोत स्वरूप बन जाए, तेरे मन तो जन्म जन्म की मैल लथ जाए, किसी भी डॉक्टर कोल नहीं है। ये उहदे कोल ही है जिहड़ा तैनूं रोज समझाउंदा है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है जब लग जोबन सासक है, तब लगे तन दे। तन दे रोगां दा इलाज मिल जाएगा, मन दे रोगां दा नहीं मिलना। जे गुरु कोल आ गया, गुरु मन दे रोगां दा भी इलाज कर देंदा है। वो मन इहो जिहा टिक जांदा है, जिड्डी मर्जी मुसीबत होवे मन नहीं डोलदा। ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੀਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅੱਡੀਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਲਾਂ ਵੱਡੋ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫੁਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸਦੇ, ਨਵੇਂ ਛਾਲੇ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ ਫਿਸਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਚੋਂਦਾ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। शेख सादी दे एक बचन है, कहते जे दुख है तो किसी नूं दसी ना। शेख जी क्यों? लोग तो कहते दुख होवे उच्चे चढ़ के कोठे चढ़ के पुकारिए, कहते नहीं, भुलेखा है। तेरे दुख नूं देख के जदों लोकां ने सुख हसना है ना, तेरे कोल दुख दूना हो जाना। जदों तैनूं दुखी देख के लोकां ने हसना है ना, तेरा दुख दुगना हो जाना। तू झल तां लएगा, पर लोकां नहीं तैनूं झल्लण देना। किहनूं दुख दसेंगा मना? तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। सुख दसेंगा, वो भी नहीं लोगों ने ध्यान ना सुनना। भुलेखा ही है मेरी कोई गल सुनता है। दुख भी नहीं सुनना, उन्होंने दस जिहदे कोल एक कोल दसनी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी। उन्हें इहो जी विधि बनाती मेरे जीवन जीउण दी। हुण मैनूं खुशी का भी पता लग गया, हुण मैनूं गमी का भी पता लग गया। एवें भुलेखा तैनूं भी लोकां नाल मेरी सांझ बन गई है? नहीं। इस शब्द दे रहिंदे बंद ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।